दसां पातशाही जगती जो ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ
जुड़ बैठे गुरु गुरु प्यारी साध संगत जीओ, और रस्सां की पवित्रता वास्ते सारे हाथ जोड़ो। सतगुरां शीश झुकाओ। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारी संगतां तनतां ते जोग हो, वडभागिया हो जो अमृत वेले तू ही सतगुरां दे पावन चरणों में जुड़ बैठे हो। वडभागी हर संगत पावे, भागहीन तन चोटां खावे। बिन भागां सत्संग न लभे, बिन संगत मैल प्रीति वड्डे भागां दी निशानी है। जो महीना हमारे समागम से जुड़ते हो, अज चाहे सवेर से संगत काफ़ी आ जा रही है तो काफ़ी संगत अज घट भी आई है। कारण की है, अज संग्राम का दिहाड़ा भी है जो कि हर पिंड नगर में मनाया जाता है। हर पिंड नगर में जो संग्राम का दिहाड़ा मनाया जाता है, तो जिन्नी भी संगत आई है प्रेम वाली आई है। प्रेम दी खेडा ने, प्रेम दी डोरा ने। साच कहो सुन लियो सवे, जन प्रेम कियो नहीं आयो। बोलिया करो भाई, जो बोलोगे ना थोड़ी रसना पवित्र हो जाएगी। बाणी जो बोलोगे ना, बाणी गुरु है। जो बोलोगे मुख तो रसना, तो बोलोगे थोड़ी रसना पवित्र हो जाएगी। ऐसी बाणी अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे कर्म बाणी अमृत है। बाणी को पढ़ने वाला सुनने वाला, बाणी पापों का नाश कर दी है, दुखों का नाश कर दी है। सतगुरां कृपा की है। आप जी ने सवेरे अमृत वेले तो पहला आरती आरता फुल्लां की कृपा हुई। उस तो बाद जत्थों तो आप जी ने कीर्तन सरवण किया है। तो थोड़ा जिहा समा संग ते आओ, चलन बाहर जाण तो रोको। थोड़ा समा तो विचार करने। सतगुरां कृपा की बख्श की गुरु परिवार ने सरदार पूरन सिंह जी, उन्होंने घरों माता जसपाल कौर परथड़े सराला के लाग पिंड पैंदा परथड़ा। उन्होंने पुत्र बाहर चरणजीत सिंह दोहा कत्तर जो नौकरी करता से, पर जुगार वास्ते जाते सारे अपने कारोबार वास्ते, अपने जुगार वास्ते, अपना सारे ही अपने परिवार वास्ते सारे ही जाते हैं। चरणजीत सिंह बाहर दोहा कतर गया सी ते ब्याह होए बड़ा समा हो गया। 9 साल का समा माता जी को दसिया कल परसों कि बाबा जी 9 साल समा गुजर गया सी। माता पिछे बैठे इन्हों की रिश्तेदारी पिंड नेड़े कंदोला कंदोले वाले की हाई हुई। वो मुंडा घर आया, कहता मेरा दिल नहीं करता हूँ वापस जान को। काम वास्ते की करना, काम काहदे वास्ते करना। जो डॉक्टरों ने जवाब दिता तेरे बच्चे ही नहीं होना, बच्चों वास्ते आप करते हैं सारे। आप बच्चों वास्ते, परिवार वाले बच्चों वास्ते ही करीदा है। जो भी आप अजकल कर रहे हैं, कोई दुकानदारी करता, नौकरी करता, कोई दिहाड़ी जोता करता, काहदे वास्ते करता? अपने बच्चों वास्ते करते हैं सारे, अपने अपने बच्चों वास्ते करते हैं। तो वह मन खट्टा हो गया, ढेरी ढाली कि मैं तो काम ही नहीं करना, जाना ही नहीं, बाहर ही नहीं जाना। की करना बाहर जाके? गुरु प्यारे ने दसिया तू जा उत्थे शहीदां दे चमकौर साहब की धरती पे, वो आप ही नाल लेके आए। जो आए बेनती की सतगुरां चरनां च, सच्चे साहिबां क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिस तेरे बेनती की महाराज ने प्रवान करनी, मंजूर करनी। बेनती होती है तरला, बेनती मिहनत अरदास जी आप करते हैं। अरदास है मिहनत, तरला तरला कटना गुरु अगे, मेहनत कर करके मनाना गुरु ने। मेहनत की, तरला की, अरदास की, सतगुरां ने प्रवान कर ली। तो फिर चला गया बाहर। बाहर जाता उत्थे खुशियां मिलिया, बधाइयां वारे मिलिया। फिर तो दूसरा भरा से उहदे कोल भी नहीं सी बच्चा, उन्हें क्या मेरी अरदास भी करो, उसकी भी कर दी। सतगुरां कृपा की कि 11 महीने जो दोनों ने घर च पुत्र हो गया। अख सतनाम अज छोटा भरा इत्थे सेवा कर रहा, बड़ा चरणजीत जिहड़ा बाहर है
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो सतगुर की सेवा कर रहा है। सतगुर की सेवा सफल है जो को करे तो इतने क्यों आईदा है? सतगुर के दरबार से एडियां लंबिया लंबिया लाइना क्यों लगियां ने? दरबार साहब चले जाओ, अज तो हर एक पिंड नगर च लंबिया लंबिया कतारां लगियां ने, गुरु घर च लाइना लगियां ने। क्यों लगियां ने? इत्थे इच्छा पूरियां होंदियां ने। हर एक की इच्छा कोई ना कोई, मुंडे की मंग, किसी की डिमांड कोई ना कोई, हर एक बंदे के हाथ च एक लंबी लिस्ट फड़ी हुई है। एक लंबी लिस्ट फड़ी है, कोई कहता पुत्र हो जाए, पढ़ जाए, बाहर चला जाए, पक्का हो जाए, कोई कहता कोठी बन जाए, कोई कहता जमीन जायदाद घर बन जाए। हर एक कोल एक एक लंबी लंबी लिस्ट फड़ी हुई है। वो दाता कैसा है? देता दे, लेंदे थकाए, जुगा जगंतर राही माए। ऐसे खजाने सहज से भरे हुए ने, नीमा होकर लुटण की लोड़ है। भरे पे ने खजाने, प्यो दादे के खजाने भरे पे ने। भरे पे ने खजाने हरि नाम दे, नीमा होके उठ बंदे। भरे पै ने हरि नाम, देंदा दे लांगे तक पाए, जुगा जगंतरा तक खाई जाओ। ऐसे खजाने भरे ने। परमेश्वर के द्वार से क्यों आईदा? क्योंकि इतने इच्छा पूरियां होंदियां ने। इच्छा पूरियां होंदियां ने। इच्छा पूर्ण सब दाता जाके बस है काम करना, सारा कुछ बस है। सारिया इच्छा पूरियां होंदियां ने। सारिया इच्छा पूरियां होंदियां ने।
ਇੱਛਾ ਸਭੇ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਪੂਰੀ, ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਲ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਦੇ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਰ ਕਰਤ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਭ ਤੇ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚੋਰਟੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰਟਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 23 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, 2 ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਝੋਲੇ 'ਚ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਦੀ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਧੰਨਤਾ ਜੋ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਮਰੀਜ਼। ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਗਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, 5 ਵਜਣ 6 ਵਜਣ, ਦਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ। ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो डॉक्टर साहब अपनी जगह पे बिल्कुल सही ने, क्योंकि जी एक बार दवाई बन गई उन्होंने फिर चेता ही नहीं रहता कि किहड़ी दवाई पाई तो किहड़ी नहीं पाई, कि फिर मुड़ के मरीज को पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता। इस करके पर्ची पाई जरूर, कोई थोड़ा पैसा नहीं इत्थे लगना। डॉक्टर साहब स्पैशल कुर्सी तो उठ के आए ने, उन्होंने दिक्कत महसूस हुई है तो आके उन्हें बेनती की, बाबा बेनती करनी मैं पहला तुसीं कर लो। जरूरी है दुनिया का दुख टुटे, रोगियों के रोग टुटण, नाम नाल भी टुटदा ते दवा नाल भी टुटदा। दवा दारू दोनों ही चाहिए ने। तो इस करके भाई आ बेनती डॉक्टर साहब की जगह ध्यान से रखा करो, पर्ची जरूर लिया करो, कि थोड़ा कोई पर्ची का पैसा नहीं लगना, कोई दवाई का पैसा नहीं लगना। ये उस्ताद वालों सारी सेवा है, ये शहीदां सिंघां वालों सारी सेवा है। चाहे किसी की 100 की दवाई है, चाहे 200 की, चाहे 2000 की है, बिल्कुल फ्री दी जाती है। हर महीने की, पूरे महीने की दवाई एक दिन दे दी जाती है। पूरा महीने बाद रिजल्ट आ जाता है। बहुत संगतां लाहा लै चुकियां ने, तो आप भी सारे लाहा लो तो पर्ची का ध्यान रखा करो, पर्ची जरूर लेके आया करो। सतगुरां की कृपा है, इत्थे सतगुरां की कृपा ही वसदी है। जिन्नी को संगत बैठी है, जिन्होंने मर्जी पूछ के देख लो, जी संगत जुड़ी है लंबे समय तो हर एक ने कोई ना कोई इतों लाहा ही खटिया है, लाभ ही खटिया है। तो अगे तो अगे संगत फिर दसी जा रही है, अगे तो अगे दस रही है संगत, तो अगे तो अगे संगत लाहा भी ले रही है। आ चोलटे वाले आ गए जिन्होंने मैं याद करता सी, तो मैडम जी पहुँच गए हैं। ये चोलटा पिंड बिल्कुल खरड़ दे विच है, बड़ी इन्हां दी बंदगी है, बड़ा जप तप है। हर वेले हर वक्त रातां भी बैठे रहंदे, भजन सिमरन करते रहंदे ने। पर इन्हां ने किया, उस दिल खड़ाया, हौसला दिता कि गुरु नानक के दर तो कोई खाली गया नहीं, तू साडे नाल चलदा रहे। सिर्फ 2 साल का समा लग्या है, कित्थे 22-23 साल, 2 साल के विच सतगुरां ने कृपा कर दी।
ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ, 12 ਤੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਲੀਏ। ਉਧਰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲੜੀ ਤੋਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤੋਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤੋਰਾਂ, ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਆਸੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਹੜਾ, ਆਸੂ ਦਾ ਆਸੂ ਤੇ ਆਸੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਮਾਹੜਾ ਦਾ ਉਵਾਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਵਾਲਾ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਵਾਲਾ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹੀਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰੁੱਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਹੀਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰੁੱਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 12 ਮਾਹ ਦਾ ਭਾਵ 12 ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਪਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਤਲ ਥੀਓ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਤਰੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਤਪਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਤਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਮਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਜਾਏ, ਉਮਾੜਾ ਪਾਲ ਔਸਾਲਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ ਘੜੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਕੌਣ ਮਿਲਾਏਗਾ?
ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਉਹ ਤਿਲ ਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂ। ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। कोई मिलाए हर जाए, कोई हरि परमेश्वर ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਸ ਘੜੀ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ तिनको लाग पाए। कोई आन के मिला दे प्रीतम प्यारा, तन मन वार दिया। आन के मिला दे प्रीतम प्यारा, तन मन वार दिया। संत सहाय प्रेम के हो तिन के लागा पाए। कोई मिलिया होया साधु संत ही मिला सकता है, कोई जुड़िया होया ही जोड़ सकता है।
ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਧਰਮ। ਆਪਾਂ ਕੂਕ ਮਾਤਰ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਗਲੇ ਚੰਦ ਟਾਈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੀ? ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੜੋ ਫੜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫੜੋ ਚੋਰ ਭਾਈ ਚੋਰ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਛੱਪੜ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦਾ ਦੂਰੋਂ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਜੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ। ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੱਝਾਂ ਬਾੜ ਕੇ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧੂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਗਲੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਾ ਮਾਲਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਲਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਦਰਾ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੱਝਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਸਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੰਗਰ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਮੱਝਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ, ਚੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਝੋਪੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦਾ ਦੂਆ ਗੋਡਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਦੇਖਿਆ? ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਫੜ ਲਓ। ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤਰਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ 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 ਸਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਸਾਧੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਿਸੰਗ ਮਿਲੇ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਰਨ ਫੜਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ
ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ। ਚੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਿਉ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਸੀਤਲਤਾ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਲੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਚਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
तन मन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिया पाइया हर एक हुक्म मन रहा है, हुक्म कमा रहा है, अपना आप सारा गुरु नूं सौंप देता। हुण उत्थे रहिंदे कमाई करदा नाम दी। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने साडे दुनिया संसार नूं देखदियां दूर अंदाजी नाल देखदियां कि संसार जल बन रहा है, संसार के भले वास्ते बाणी की एकत्रता की, बाणी इकट्ठी की, बाणी एकत्र की है। बाणी गुरु गुरु है, बाणी एकत्र करती सारी इकट्ठी की। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना होए। इसके ऊपर होर कोई नहीं, ओदी मालिक दी बाणी है। तुर दरगाह दी बाणी, तुर की बाणी आई, तिन सगली जिंद मिटाई। जैसी वह आवे खसम की बाणी, तैसा करी ज्ञान निरालो। आवो सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सती बाणी। बाणी का गावो गुरु केरी बाणी आ सच बाणी। सारी बाणी एकत्र की, संतां भगतां महापुरुषां दी बाणी एकत्र की है। एकत्र करके एक भीड़ तैयार की है। 15 भगतां दी बाणी, 11 भट्टां दे, 6 गुरसभा, 4 सिखां दी बाणी, कुल मिला के 36 बन गए। 36 प्रकार का भोजन है बाणी, जो को खावे जो को पहुंचे तिसका होए उधारो। हाजम करनी पऊगी, कमाई करके बाणी पढ़ के सिमरन करके। ऐ नहीं पछाड़ी करदा तरी जावे, मैं बाणी बड़ी पढ़दा, मैं सेवा बड़ी करदा, मैं नाम बड़ा जपदा। कहते हाजम करनी पऊगी। जे किसी को भुख ना लगे तां भी बीमार, रोटी खाधी हाजम ना होवे तां भी बीमार, तो फिर हाजम करनी पऊगी, पचानी पऊगी। कमाई करके नाम दी बाणी पढ़ के स्मरण करके हाजम करनी पऊगी। बाणी ऐसी है। 15 भगतां दी, 11 भट्टां दी बाणी, 6 गुरसभान, 4 गुरसिखां दी बाणी, 36 हो गए। 36 प्रकार का भोजन है, सारी कदर की। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाबा मोहन जी गोविंदवाल की धरती, उन्होंने को पोथियां सी, पोथी परमेश्वर का थाम, उत्थे भेजिया गुरसिखां नूं। भाई गुरदास जी ने भेजिया, जा पोथियां लैके आओ बाबा मोहन जी को। बाबा मोहन जी जवारे च बैठे समाधि वीर ने, चौंकड़ा लग्या होया समाधि च बैठे ने। भाई गुरदास जी गए ने, बाबा बुढ़ा जी भी गए ने, 5 प्यारे भी गए ने, पर उनका समाधि कोई खिला नहीं सकिया, कोई समाधि खिला नहीं सकिया। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज आप गए ने नंगे पैरी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਚੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ, ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ, ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ,
ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕੇ। ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਚੁੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਰੋੜਾ ਚੁੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਕੰਡਾ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਠੋਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਸੜ ਤੋਂ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਸੜ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀੜ ਉੱਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਸੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੀੜ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਧਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਰ ਜਾਓ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਓ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੀੜ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਪੰਥ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ? ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੇ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਲੀ ਚਾਹੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਰਨ।
और की बाणी आए तन सगली चित लुटाए दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साथ बखाना सच्ची बाणी दरगाह दी बाणी तुरकी बाणी बाणी की है संतां भगतां दे बोल ने भगतां दे बोलां ते मोह रलाती गुरु अर्जन देव जी ने गुरबाणी बनाई गुरबाणी इस जग में चानन प्रकाश कर देता प्रकाश हो गया ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ दूसरी सिपुरुद दमदमा साहब सबों की तलवंडी कलगीधर पातशाह ने आप की थी समा आजाद नहीं दिंदा जो तो पातशाह गए ना दमदमा साहब सबों की तलवंडी ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ एक सिख बाणी पढ़ता सी करते कीमत करता जाने कह जाने गुरसूरा कह दी थां ते के कह दिता पातशाह ने सुन लिया मैं एक सिख भेजिया कि जेड़ा आ सिख बाणी पढ़ता ना जाके दे मूँह ते एक चपेड़ ला दे एक थप्पड़ ला दे हुण हुक्म मन्निया सतगुरां दा जाके उस गुरसिख ने एक जोर ते एक थप्पड़ मार दिता थप्पड़ वजिया जो सतगुरां ने दीवान सजाए ना हुण वो जिहड़े सिख दे थप्पड़ वजिया सी ना दीवान सजे सतगुरां के आगे बेनती की पातशाह थोड़े सिख हजूरी जिहड़े ने ना बहुत धक्का करदे ने बहुत धक्का असीं बाणी पढ़ते सी ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕੇ सतगुरु कहते तेन चपेड़ नहीं पई ये तेन सिक्ख्या दी ये तेनों कहते जी मेरे तो उसने बड़ी खिंच के मारी है मेरे मुंह ते चपेड़ जिहड़ी आ मेरे मुख ते बड़ी खिंच के मारी हजूर सतगुरु प्यार नाल बोले एक बार कह दो धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन गुरु गोबिंद सिंह धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन गुरु गोबिंद सिंह हजूर ने की बोलिया कहते तेरे ते इको चपेड़ वजी है तू 9 पातशाह जिहां दे चपेड़ा मारदा सी सतनाम बाणी दा सत्कार कितना है फिर बेनती की पातशाह सतगुरु जी महाराज जी
ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੀਰ ਮਲੀਆ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇਣੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਉਰਾ ਹੈ ਆਪ ਬਾਣੀ ਰਚ ਲਵੇ। ਆਪ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਲਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀੜਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਰਚ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਆਪ ਰਚ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀੜ ਲਿਖਾਈ। ਸਹਾਇਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੋਲੋ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ 5 ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਨੇ। 4 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 4 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦਾ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਰਾਕ ਨੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬੋਂ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਕਾਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਲਓ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰੀਆਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਚੂਰੀ ਛਕਾਣੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੂਰੀ ਛਕਾਣੀ ਹੈ। ਚੂਰੀ ਕੁੱਟੀ ਗਈ। ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਾਵਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਤੇ? ਅਸੀਂ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਛਕਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਵਾਣੀ ਸੀ। ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਖਵਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰ
ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਪੰਗਤ ਬਣਾਓ, ਪੰਗਤ ਚੂਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੀਤੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੋ ਨੇਤਰ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਨਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਖੜਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਖੜਾ। ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, सब ने नमस्कार कर देती है। आप परमेश्वर खड़ा है। आप परमेश्वर रूप से परमेश्वर के बच्चे से परमेश्वर ही सी। छोटिया मोटिया तख्ता नहीं सी, छोटिया मोटिया पावरा नहीं सी, बड़िया तख्ता सी। छोटिया जिंदा बड़े साखे एवं नहीं किया। छोटिया जिंदा बड़े साखे बड़िया तख्ता पावरा सी। वाणी गुरु गुरु है वाणी। बादशाह नदेड़ की धरती ते पहुंचते हैं। हजूर साहब नदेड़ की धरती हजूर साहब रे कलगीधर पातशाह पहुंचते ने। पलगां ते विराजमान ने। सिख संगतां आले दुआले सेवादार खड़े ने। भाई दया सिंह, धर्म सिंह होर सेवादार सारे सतगुरां दी सेवा कर रहे ने। ध्यान दिओ जरा, देखण नूं कलगीधर पातशाह दा शरीर नजर आ रहा है। ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚਰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਾਹਾਂ
ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 2-3 ਦਿਨ ਖੇਡ ਵਰਗਦੀ ਰਹੀ। ਤੀਏ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਖੇਡ ਕੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਥ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਗੂੜਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੌਕੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਸ ਨੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲਸੇ।
ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਹੁਣ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਲੋਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਲੋਬਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹੀ ਜੋਤ, ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ, 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਆਂ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਰੁਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਸੰਗਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ,
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹੀ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 7 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਿਲਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਆਓ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ? 3 ਤਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਆਓ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਰਜੀਤ ਦੱਸਵੇ, 10ਵੀਂ ਦੱਸ ਹੈ 15 ਕੋਲ ਭਾਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਜਿਹਦੇ ਫੜਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਆਹਾ ਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਫਰਲੋਕ ਸੇ ਹਲੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਚ ਨਾ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਾ ਜੀ,
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਲਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸਭ ਦਾ। ਆਓ ਛੇ ਪੂੜੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਵਜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਜ ਗਏ, ਚਲੋ 10 ਪੜੀਏ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਸਾਇਆ, ਹਰ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਕਰਿਆ, ਜਗ ਜਗਾ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਹਰੇ ਤੇਰਾ ਨੰਦ ਜੀ ਕਸਾਇਆ, ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ
ਸਮਾਗਮ ਆ ਰਿਹਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਦਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 10ਵੀਂ ਤੇ ਵੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਭਾਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ। 23 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਭੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਭੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਭਾਈ 12 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਭਾਈ ਗਾਹਾਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਚਲੋ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੋ।